салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома навраси тоҷик мегӯяд гаравгонгирон ба ӯ таҳдид карданд ки агар падараш пул наёрад ӯро азоб дода мекушанд. Якум гуфтанд то соати 6 агар пула наёвад агар шуд сар карда мебурем гуфтанд. Станислав Шушкевич раҳбари пешини парлумони Беларус мегӯяд мумкин буд суқути шӯравӣ мисли Югославия ба хунрезӣ печад. вале инҷо воқеан хатари сценарии Югославия вуҷуд дошт. Югославского варианта распада была. Очаҷон, ман шуморо дӯст медорам. Гурӯҳи ҷавонони ихтиёрӣ барои як ҳафта дар хиёбонҳои Душанбе маъракаи занги телефонӣ ба модарро ба роҳ монданд. Матра дӯст медорам, очаҷон. як ноболиғи тоҷики маъмурони милиса ӯро аз дасти гурӯҳе аз одамрабоён раҳо карданд ба радиои озодӣ гуфт ҳанӯз ҳам тарс аз ӯ дур нашудааст ва шояд ин ҳодиса як умр дар ёдаш мемонад. Азимҷон Узоқов, сокини кӯчаи Охунбобои шаҳри Турсунзода, имрӯз гуфт гаравгонгирон аз падараш талаб карданд ки $100,000 хунбаҳо биёрад. дар акси ҳол ӯро азоб дода мекушанд. Мирзонаби Холиқзод ва Амриддин Олимов имрӯз ба дидани Азимҷон рафтанд. мактаб рафта истодам, дар раҳ мана яттико ман кард. Шин гуфт, негуфтам. Ба мактаб наздик омадам, худам мерам. Шин гуфт мо шиносои отат мешавем, падарат мешавем, то мактаб мебарем, мо шиносои наздикшон гуфт. Фикр кардам, растои такси. Майл гуфтам, шитам. Баъд ҳамон тарафи Самара буд. ҷои ҳодиса. гуфт ки корча бировард, гуфт қати ман мери, набошам анҷода корча қати мезанам гуфт. майл гуфтам, мерам, лекин корчата ба ҷо гуфтам. пешам ҳамон дом рафтем, корчаша гирифт дар мошин бо мо 3 этаж баромадем. вақти 3 этаж баромадем, баъд аз он вай гуфт лишни движение накун, мезанем корча қати. баъд аз он як шерики дигарша фарӯхт кард. то ин бача қати шин, ман кор дорам, мерам. баъд аз он дасту почаи мана бастанд, скотчпеч кардан, хабшин гуфтам агар ҳама чи сос шавад мо тиё сар метиҳем, просто отат корои моро ҳал кунам. гуфтам $100,000 амрикоӣ пурсидам. якум гуфтанд то соати 6 агар пула наёвад агар шуд сар карда мебурем гуфтам. вақте ман отам гап зада истодам, ягон лишни гап назам, агар шом қапида корчаям монд гушом. милиса омада буданд, дара тах кардан, ягон кас накушода истод. корча гирифта дайнаи пеши дилам монд. пеши дилам буд, агар овоз барорӣ мекушам гуфт. майл гуфтам. баъд вақте ки милисаҳо корои дохилӣ дари шикаста иста буданд, маро гирифт ба балкон баровард. дурин тапчандро гуфт. майл гуфтам, корча дар дилам буд. ҳама корое ки гуфт вай ман кардам. то охири тапчана бурд, худашам қати ман буд. овоз набурор, наҷум, агар бурорӣ буҷумбӣ мезанам корча қати гуфт. майл гуфтам. 1 соат дар дурин тапчан будем. баъд аз он чи корои дохилӣ омадан, милиса омадан, дурин тапчан ёфтам оя. вай гуфт навиен, мезанам корча қати. вақте ки дастша бардошт, вай бачае ки мада куштани буд, дастша бардошт, ман дара гурехтам ба успед кардам. як лаҳза ба успед кардам. як аз он милисаҳо почи мана кашиданд, мада ёрдам доданд. вай худаша кушт, корча қати зад худаша. баъд корои дохили милисаҳоям пистолет қати паронданд ва якташ мурд. вазорати умури дохилияи Тоҷикистон рӯзи 6 декабр хабар дод ки гурӯҳи муташаккили ҷиноиро баъди рабудани навраси 17 сола дастгир карданд. зимни амалиёти раҳоӣ 1 нафар кушта ва 2 тани дигар захмӣ шуданд. гузориши комил дар ин бора ба зудӣ дар вебсайти ozodi.org нашр мешавад. дар шаҳри Душанбе рӯзи 8 декабр дуввумин маркази барқу гармидиҳӣ ба истифода дода шуд. ин марказ ки бо сармояи муштараки Тоҷикистону Чин бунёд шудааст, тавони бо гармӣ таъмин намудани беш аз нисфи шаҳри Душанберо дорад. дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2 Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон ширкат дошт ва нақши Чинро дар бунёди маркази гармидиҳанда созанда хонд. Абдулло Ашуров гузориш медиҳад.
امروز رئیس جمهور امامعلی رحمان قسمت دوم مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 را در شرق پایتخت فعال کردند. رئیس جمهور با پخش تگمه رمزی این مرکز را به کار درآوردند که اقتدار آن به 300 مگاوات میرسد. باید گفت این مرکز برق گرمایدهی شهر دوشنبه از سوی شرکت TBI چین ساخته شده است. این قسمت دوم این مرکز است و سال 2014 قسمت اول این مرکز را باز هم همین شرکت چینی با اقتدار 100 مگاوات ساخته به استفاده داده بود. آن زمان رئیس جمهور امامعلی رحمان با همتای چینی خود سی جین پین آن را فعال کرده بود. در مجموع این مرکز برق و گرمایدهی شهر دوشنبه همکنون 400 مگاوات نیرو دارد، یعنی میتواند برق استحصال کند به قدر 400 مگاوات و همچنان بر زمین این مرکز برق و گرمایدهی به خانه های ساکنان پایتخت گرمی انتقال میدهد. در حال حاضر حدود 1800 انشاءات در شهر دوشنبه از این مرکز گرمی میگیرند. شرکت TBI چین این مرکز برق و گرمایدهی را با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی ساخته به استفاده داد. از این 349 میلیون دلار تنها 17 میلیون دلار سهمی دولتی تاجیکستان است. باقی مانده مبلغ ها را این شرکت توسط کفالت دولتی جمهوری تاجیکستان از بانک های چین قرض گرفته است. بر عوض این قرض ها دولت تاجیکستان به شرکت چینی 2 کن طلا را در ناحیه عینی ولایت سوغد به آن تحفه کرده است. همین طریق شرکت TBI چین حالا 2 کن طلا را در ناحیه عینی، کومرغ بالا و 2 آبه را در اختیار دارد. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. بگذشته بیش از 2 سال از فروپاشی اتحادیه شوروی، نخستین رهبر بلاروسی صاحب استقلال ستانیسلاو شوشکویچ در صحبت با رادیو آزادی گفت سازشنامه سقوط به خاطر آن امضا شد که از سناریوی فلاکتباری یوگسلاویا پیشگیری شود. در بیشه بیلاروس پوشا قرار است حادثه تاریخی صورت بگیرد. سال 1991 رهبران 3 کشور برای امضای سازشنامه پراکنده کردن شوروی به یک دچه می آیند. سازشنامه را رئیس جمهوری روسیه بوریس یلتسین، از اوکراین لئونید کراوچوک و رئیس پارلمان بلاروس ستانیسلاو شوشکویچ امضا کردند. شوشکویچ در مصاحبه با رادیو آزادی سبب‌های سقوط شوروی را یاد آورد. Союз распался без нас. شوروی پیش از این نشست سقوط کرده بود در تبادلات سال 1991 ولی اینجا واقعا خطر سناریوی یوگسلاویا وجود داشت. Югославского варианта распада была. Это факт. در بلاروس ماه‌ها تظاهرات برای استقلال ادامه داشت. بعد تبادلات ناکام آگوستی سال 1991 تقریبا همه جمهوری‌های شوروی از جمله بلاروس خود را مستقل اعلان کردند. اهنامه نو جای SSR را گرفت. Взяли на себя инициативу, конституционно предоставленными. ما تشبث را بر اساس حقوق کنستیتوسیونی خود به دست گرفتیم. ما سازشنامه امضا کردیم که بر اساس آن اتحاد 3 کشور مستقل را تشکیل کنیم: روسیه، اوکراین و بلاروس. России, Украины и Беларуси. مدتی چند هفته دیگر کشورهای دیگری شوروی به اتحاد شامل شدند و شوروی از بین رفت. شوشکویچ تا سال 1994 رهبر بلاروس ماند. او انتخابات را به رئیس جمهوری فعلی الکساندر لوکاشنکو باخت که به گفته منتقدان دموکراتیا را از بین برد. گزارش از یک سیستم سیاسی به سیستم دیگر بسیار دوره سخت است. از آن به آسانی میتوان سوء استفاده کرد و گفت که از تحولات نو سختی ها به وجود می آیند. شما برای این کار نباید زیرک باشید. می توانید مثل لوکاشنکو باشید و بگویید که دموکرات ها همه چیز را نابود کردند. امروز شوشکویچ 81 ساله در یک خانه برهوا در مرکز مینسک زندگی آسوده دارد، ولی بسیار سفر می کند و درباره حادثه تاریخی 25 سال پیش گپ می زند. بلاروس استقلال یافت ولی هنوز منتظر دموکراتیا است.
اطلاف ضد شکنجه در تاجیکستان داستان‌های 14 قربانی را در شکل کتاب نشر کرد. هر یک داستان از سرنوشت‌های فاجعه‌بار و بی‌جواب ماندن عاملان این جنایت‌ها قصه می‌کند. اطلاف سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان علیه شکنجه از سال 2011 به این طرف موردهای بدرفتاری و مرگ‌های مرموز در بازداشتگاه‌ها و ارتش تاجیکستان را پیگیری می‌نمایند. این اطلاف می‌گوید هر سال دست کم 20 مورد بدرفتاری و شکنجه در تاجیکستان ثبت می‌شود و پیوندانی که عزیزان خود را از دست دادند تا به آخر به تنتنه عدالت امید می‌بندند. برای یوسفی این موضوع را پیگیری کرد. والدان شمس‌الدین زین‌اللویف، یک جوان قربانی شکنجه در تاجیکستان، تقریباً 2 سال باز تلاش دارند تا عاملان مرگ پسرشان معین و مجازات شوند. مرگ نخست پسر و نانآوری خانه فضای زندگی خانواده زین‌اللویف‌ها را به کلی تغییر داد. 8 اپریل هم بگیش مچیت اومدم که همین همسایه دوید بچه‌اش گفت که این بچه‌تون رو در پایان زده سیم. با ما قطعی مادرش خواستیم دویده رفتیم که تونیس پیرا رفتیم که ویا سر دادن با ماشین اومد همین خونه در اومد. بعد همون کارگرای ارگان بعد نیم ساعت پس اومدن همین خونه آتش اومد پرسید گفت بیا مصلحت پرسم گفتم ها پرسید مرامت در اومدن 5-6 کس همینجا بچه‌ای مرا گفتن تو گناهکاری باید بریم ما دلیل داریم باید بریم قطعا آدم رو پرو کنیم. بعد گرفتم بردن روزی 8 بود 8 2015. بعد همون روزی 13 سحرش بردن بچه‌ای ما را مرد فریدن زدن کشتن چیکاری کردن زدن کشتن بردن در همون مرد فریدن شد. بچه‌مون صبح ساعت بچه‌ای صبح ساعت بود تاکسی کار میکرد دولت در میسور. پدر و مادر شمس‌الدین جوانمرگ دیگر توان مبارزه را از دست دادند. مادر مریض شده و برای طبابت به روسیه رفته است. پدر معیوب برای پیدا کردن عاملان فوت پسرش امید ندارد. همه جا هم مراجعات کردیم. اپارات پرزیدنت هم مثال گفتیم و یا مثال پروکراتور روی کردن ما را اینم در جای پروکراتور آدم دل ما را همش گرفت قطع کردن. داستان مرگ شمس‌الدین زین‌اللویف از جمله سرنوشت 13 قربانی دیگر شکنجه در تاجیکستان است که در کتاب تازه‌نشر تقدیرهای شکسته عمرهای ربوده جای پیدا کرده است. این کتاب بار دیگر توجه جامعه را به موضوع شکنجه و سرنوشت قربانیان که هر یک به طور مرموز و به ادعای والدان در پی لط و کوب در محبس یا ضمن بازداشت کشته شده‌اند جلب می‌کند. همچنین همه اون قصه هایی که در خود کتاب وارد گردیدند همگی 2 نفر از آنها زنده اند یعنی قید حیات هستند. اما با گذشت از 2 تا 5 سال تلاش و مبارزه ها برای اثبات شکنجه از این 14 خانواده اکثریت به آن دست نیافتند که کسی برای مرگ نزدیکانشان مجازات شود. و یک خوشخبر هم داریم. دلشاد نظرов قهرمان بازی‌های المپیک سال 2016 در برزیل صاحب فرزند سوم شده است. فرزند سوم او 4 دکبر در تولدخانه شماره 2 شهر دوشنبه چشم به دنیا گشود. دلشاد نظرов روز 8 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که به پسر دومش اسکندر نام گذاشته است. پسر کلانی او دلیر 14 ساله و دخترش امینه 13 ساله می باشد. وزن طفل نوزاد 3 کیلو و 750 گرم و قدش 52 سانتی متر می باشد و کودک سالم به دنیا آمده است. به گفته دلشاد نظرов نوزاد و مادرش حالا بعد رخصت شدن از بیمارستان به منزل زیستشان آورده شدند. و با امیدی که هرگز مهری فرزند و پدر و مادران با هم دیگر گسسته نشوند برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار هر یک شما.